பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. காமனை வெற்றி வீரனாக்கிய கடாட்ச சக்தி. அடுத்த 6வது ஸ்லோகம் முழுக்கவும் மன்மதன் விஷயமாகவே பண்ணியிருக்கிறார். அத்வைத்தத்திலிருந்து காமத்தால் இச்சையால் துவைத்தத்தை காட்டி அப்புறம் கருணையால் துவைத்தத்தை அத்வைத்தமாக்குவதே அம்பாளின் லீலையில் மைய ஸ்தானமாயிருப்பதால் காமத்துக்கு ரூபகமான காமனுக்கு இங்கே முக்கியம் ஜாஸ்தி. அவளுக்கே காமேஸ்வரி, காமாட்சி என்று திவ்ய நாமாக்கள் சொல்கிறோம். 6வது ஸ்லோகம் தனுகு பௌஷ்பம் மோர்வி மதுகரமயி பஞ்சவிஷிகாக வசந்தக சாமந்தோ மலயமருதாயோதனரதக ததாப்யேகः சர்வம் ஹிமகிரிசுதே காமபி கிருபாம் அபாம்காத்தே லப்த்வா ஜகதித மனஜ்ஞே விஜயதே. ஜகதிதம் அனங்கோ விஜயதே. ஹிமகிரிசுதே, இமயமலையின் மகளே. மன்மதனுடைய தனுவில் பௌஷ்பம் புஷ்பங்களால் ஆனது. மௌர்வி வில்லின் நாண். மதுகரமயி தேனீக்களால் ஆனது. விஷிகாக அம்புகள். பஞ்ச 5 தான். சாமந்த மன்மத மன்னனுக்கு அடங்கி துணையாக வரும் சிற்றரசன். வசந்தகா இளவேனிற் பருவம். ஆயோதன ரதகா போர்த்தேர். மலையமாருத்தமாகிய புதிய தென்றல். ததாபி இவ்வாறெல்லாம் இருந்தும் தே உனது அபாங்காத் கடைக்கண்ணிலிருந்து காம் அபி கிருபாம் ததாப்யேகா ததாபி இவ்வாறெல்லாம் இருந்தும் தே அவன் உனது அபாங்காத் கடைக்கண்ணிலிருந்து காமபி கிருபாம் ஏதோ ஒரு அருளை லப்த்வா அடைந்தே அனங்ககா உடம்பே இல்லாதவனான மன்மதன் ஏகஹா ஒருவனாகவே இதம் ஜகத் சர்வம் இவ்வுலகம் முழுவதையும் விஜயத்தே வெற்றி கொள்கிறான். தனுகு பௌஷ்பம் மௌர்வி மதுகரமயி பஞ்சவிஷிகாக வசந்தகா சாமந்தோ மலயமருதாயோதனரதகா ததாப்யேகः சர்வம் ஹிமகிரிசுதே காமபி கிருபாம் அபாம்காத்தே லப்த்வா ஜகதிதம் அனங்கோ விஜயத்தே. அடியோடு வலிவே இல்லாத உபகரணங்களை வைத்துக்கொண்டே மன்மதன் லோகம் பூராவையும் ஜெயித்து விடுகிறான். அந்த சக்தியை அவனுக்கு தருவது எது என்றால் அம்பாளுடைய கட்டாட்சலேசம்தான் என்ற விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். என்ன உபகரணங்கள்? முதலில் தனுகு பௌஷ்பம்,
அப்படியென்றால் புஷ்பத்தால் ஆனவில் ஜகத்தில் இருக்கும் ஜீவ சமூகம் முழுதையும் ஜெயிக்க வேண்டும், அதாவது அவர்களை காமத்தின் வாய்ப்படுத்த வேண்டும் என்று யுத்தத்திற்கு புறப்படுகிறான். மன்மதன் தேரில் ஏறிக்கொண்டு கையிலே தனுசும் பாணமும் எடுத்துக்கொண்டு புறப்படுகிறான். அந்த தனுஷ் என்ன, பாணம் என்ன, கூட்டாளியார், தேர் என்ன என்று பார்த்தால் சிரிப்பாக வருகிறது. அவை ஒன்றை விட ஒன்று திராபையாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். முதலில் தனுசை பார்த்தால் அது புஷ்பங்களை கோத்து பண்ணியதாக இருக்கிறது. தனுகு பௌஷ்பம். மன்மதனுக்கு கரும்பு வில் என்று பிரசித்தம். எல்லாருக்கும் இரும்பு வில் என்றால் இவனுக்கு கரும்பு வில். கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விளைத்தாலும் மழுக்கென்று முறிந்துவிடும். ஆனால் ஆச்சாரியாலோ அதைவிடவும் அதி பூஞ்சையான புஷ்பவில் என்கிறார். இரும்பளவு இல்லாவிட்டாலும் கரும்பும் கனமானதுதான். அதனால் ஒரு போடு மண்டையில் போட்டால் போதும். அதற்காக ஆச்சாரியால் இப்படி புஷ்பம் என்று மாற்றலாமா? ஒரு தேவதைக்கு கண்ணு, மூக்கு முதலான அங்கங்களைப் போலவே ஆயுதங்களும் பார்ட் அண்ட் பார்சல் அங்கமாகவே உள்ளடங்கியவையாச்சே. சாங்காயை சாயுதாயை, அங்கங்களோடு ஆயுதங்களோடு என்று சேர்த்தே பூஜையும் நமஸ்காரமும் ஹோமமும் பண்ணுவது வழக்கமாச்சே. பின்னே ஏன் ஆயுதத்தை மாற்றிச் சொல்லி இருக்கிறார்? பௌஷ்பம் என்பதன் சரியான ரூபம் பவுண்ட்ரம் என்று இருக்குமோ? புன்ற இட்சு என்கிற நாமக்கரும்புதான் காமனுக்கும் காமாட்சிக்கும் தனுசு. சியாமளா தண்டகத்திலேயே அப்படித்தான் வருகிறது. புன்றேஷு பாசாங்குஷ புஷ்பபான ஹஸ்தே. புன்றேக்ஷுவைத்தான் பவுண்ட்ரம் என்று சொல்லி அது தப்பாக பௌஷ்பம் என்று வந்து விட்டதோ? இப்படியெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்புறம் அமரத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பார்த்தேன். பார்த்தால் பௌஷ்பமே சரிதான், ஆச்சாரியால் மாற்றவில்லை. அப்படி நினைத்ததே அபச்சாரம். அல்லது அவர் பவுண்ட்ரம் என்று சரியாக சொல்லியும் எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்தான் என்கிறபடி யாரோ சுவடி எழுதியவர்தான் தப்பு பண்ணிவிட்டார் என்று நினைத்ததும் தப்பு என்று தெரிந்தது. மன்மதனின் பல பெயர்களை அமரம் அடுக்கிக் கொண்டு போகும்போது புஷ்பதன்வாரதிபதிர் மகரத்வஜ ஆத்மபூஹு என்று வருகிறது. புஷ்பதன்வாதான் ஆச்சாரியால் சொல்லும் தனுகு, பௌஷ்பத்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பவன். அமரத்தில் இச்சு கரும்பு பிரஸ்தாபமே இல்லை. சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு 2 மயில் சொல்வார்கள். குழந்தை நாளிலிருந்தே அவருக்கு மயில் வாகனம் உண்டு. அப்புறம் சூரசம்ஹாரம் பண்ணி அந்த சூரனையும் மயிலாக்கி வாகனமாக கொண்டார். இப்படி 2 மயில் அவருக்கு இருக்கின்றன. ஒரு சில க்ஷேத்திரங்களில் அவருக்கு இடது பக்கத்தில் மயிலின் சிரசும் வலது பக்கத்தில் தோகை வாலுமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். அதுதான் சூரனாயிருந்து மயிலான வாகனம். சூர்மயில் என்றே சொல்வார்கள். ஆனால் பெரும்பாலான இடங்களில் சுவாமிக்கு வலது பக்கம் மயில் சிரசும் இடது பக்கம் தோகை வாலுமாகவே இருக்கும். அது ஆதியிலிருந்தே அவருக்கென்று ஏற்பட்ட தெய்வீகமான மயில் என்பார்கள். 3வதாக இந்திரன் சுப்பிரமணியரை மயிலாகி தாங்கியதாகவும் சொல்வதுண்டு. இவ்விதமான மயில் நம்மை நோக்கி நிற்க சுவாமியும் அதன் மீது நம்மை நோக்கி விட்டிருப்பார். இந்த மாதிரி மன்மதனுக்கும் 2 தனுஷ், இட்சுவாலானது ஒன்று, புஷ்பத்தாலானது ஒன்று என்று தோன்றுகிறது. அவனுடைய அம்பும் புஷ்பத்தாலானதுதான். குசுமேஷுகு என்பது அமரத்தில் உள்ள அவன் பெயர்களில் ஒன்று. குசுமம் புஷ்பம், இக்ஷு அம்பு, குசுமேஷு என்றால் புஷ்பபாணக்காரன். நம்முடைய ஸ்லோகத்தில் பஞ்சவிஷிகாகா என்று வருகிறது. 5 பாணங்கள் என்று அர்த்தம். எத்தனை பாணம் என்று கணக்கு கொடுத்திருக்கிறதே ஒழிய எதனால் ஆனது என்று சொல்லவில்லை. சாதாரணமாக வீரர்கள் அம்பரா துணியில் ஏகப்பட்ட பாணங்கள் வைத்திருப்பார்கள். இவனுக்கோ 5 பாணங்கள் தான். அவையும் மெல்லிசான பூக்கள். அந்த 5 பூக்கள் அரவிந்தம், தாமரை, அசோகம்,
சூதம், மா, நவமல்லிகை, நீலோத்பலம் என்பவை என்று அமரத்தில் இருக்கிறது. 5 பாணங்களை உடையவன் என்ற அர்த்தத்தில் பஞ்சசரன் என்றும் மன்மதனுக்கு அதில் ஒரு பெயர் சொல்லி இருக்கிறது. காட்டின்யமே, கடினத்தன்மையே இல்லாத புஷ்பவில் 5 பாணங்கள்தான். அந்த பாணங்களும் அம்பாக துளைத்தன என்று உபமானத்தில் கூட சொல்கிறோமே, அப்படி துளைக்க கூடியவையா என்று பார்த்தால் நேர்மாறாயிருக்கிறது. சிருஷ்டியிலேயே மிருதுத்தன்மைக்கு பேர் போன புஷ்பங்களே இவனுக்கு பாணங்கள். குத்தி துளைப்பதற்கு பதில் எவருக்கும் பார்த்த மாத்திரத்தில் எடுத்து நம் அவயவங்களிலேயே ரொம்பவும் நுட்பமாயுள்ள கண்ணில் ஒற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றச் செய்கிற விசித்திரமான பானம். வில்லில் அம்பை பூட்ட நான் வேண்டுமே, அது என்ன என்று பார்த்தால் வரிசையாக தனுசின் அடிநுனிகளை குறுக்கே சேர்க்கிற வண்டுகள், தேன் வண்டுகள். இவை மட்டும் கொஞ்சம் பயமுறுத்துகிறவைதானே, கொட்டினால் வலி தாங்க முடியாதே என்றால் இவை மன்மதனின் டார்கெட்டான குறியான ஆசாமியை கொட்டுவதற்காக ஏற்பட்டவை அல்ல. டார்கெட் ஆசாமியிடம் வண்டு போய்விட்டால் மன்மதன் எப்படி நான் இல்லாமல் பானத்தை விட முடியும்? பின்னே இவை எதற்கு இருக்கின்றனவென்றால் கரும்புவில் அல்லது புஷ்பவில் புஷ்ப பானம் இவற்றின் சுகந்தத்தை ரசித்துக் கொண்டு ரீங்காரம் செய்து கொண்டிருப்பதற்குத்தான். லோகத்தில் உள்ள அத்தனை தித்திப்பு பட்சணத்திற்கும் அந்த தித்திப்பை தரும் வெல்லம் அல்லது சர்க்கரைக்கு மூலமான கரும்பாலான பரம மதுரவில், ஸ்லோகத்தில் புஷ்பவில் என்றிருந்தாலும் கரும்புவில் என்றுதான் வாயில் வருகிறது. அம்பாள் கையில் அதுதானே இருக்கிறது. காமனுக்கும் காமேஸ்வரிக்கும் ஒரே தனுஷ் என்பதால் இப்படி சொல்வதும் சரிதான். ருசிகளில் மாதுரியம் மாதிரி உணர்ச்சிகளில் அன்பு என்பது. அன்புக்கு எதிரான துவேஷத்திற்கு உரைப்பு ருஷியை உபமானமாக சொல்கிறோம். அவர் ரொம்பவும் காரமாக பேசினார் என்றால் துவேஷமாக பேசினார் என்றுதானே அர்த்தம். அதனால் ஒருத்தரிடம் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கப் போகிறோம் என்றால் மிளகாயால் ஆயுதம் பண்ணி எடுத்துக்கொண்டு போனால் பொருத்தமாயிருக்கும். மன்மதனோ நேர்மாறாக கரும்பாயுதம் எடுத்துக்கொண்டு போகிறான். லோகத்தில் பரம மதுரம் கரும்பு, லோகத்தில் பரம மிருது புஷ்பம். ஒரு மரம் இருந்தால் அதன் பட்டை ஒரே கரடு முரடு. கொஞ்சம் தேய்ப்பட்டால் நம் கையில் ரத்தமே வந்துவிடும். சிலதில் முள்வேரே. துளிர் மெல்லிசாக கோமளமாக இருந்தாலும் அதில் அகிதமாக கொஞ்சம் பிசுக்கும் இருக்கும். முற்றினால் மழமழப்பு எல்லாம் போய் சருகாகி குத்துகிறது. பிஞ்சை பார்த்தால் சொர சொர. காய் கொஞ்சம் மழமழவாகவும் பழம் நல்ல மழமழவாகவும் இருந்தாலும் கைக்கு கனமாயிருக்கின்றன. காம்பிலிருந்து வரும் பாலின் கசகசப்பு வேறே அகிதமாக இருக்கிறது. புஷ்பந்தான் பரம சுத்தம், பரம லேசு, பரம மிருது, பரம அழகு என்று எல்லாமாகவும் இருக்கிறது. ஒரு மனுஷன் என்ன காட்டாளாயிருந்தாலும் அவனுடைய கண் மட்டும் எப்படி நுட்பமாக ஒரு தூசிப்பட்டால் கூட சிவக்கிற அளவுக்கு மென்மையாக இருக்கிறதோ அப்படி முண்டும் முடிச்சுமாக வஜ்ரம் பாய்ந்திருக்கிற ஆல் மாதிரி விருட்சத்தில் கூட புஷ்பமானது பதர் மாதிரி லேசாக மிருதுவாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட புஷ்பத்திலே 5 மன்மதனுக்கு பானாயுதம் என்றால் வேடிக்கைதானே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.
ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பகவத்கீதையினுடைய தியான ஸ்லோகத்தில் எல்லாரும் சொல்கிற ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாமா? சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். உபனிஷதங்கள் எல்லாம் பசுக்களாம். சர்வ உபனிஷதா காவா, எல்லா உபனிஷத்தும் பசுக்களாம். தோக்தா கோபாலநந்தனகா, கோபாலநந்தனகா அந்த கோபாலகிருஷ்ணன் இருக்கானே அவன் தான் தோக்தா, பாலை கறக்கிறவனாம். ஏன்னா மாடுகள் இருந்தால் பால் கறக்கணுமோ. உபனிஷத்துலேருந்து, உபனிஷத்துன்னு சொல்லக்கூடிய மாடுகள், பசு மாடுகள்லேருந்து பாலை கறக்கிறானா. மாடை பால் கறக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கண்குட்டி வேணுமே. அது யார் அப்படின்னா பார்த்தோ வத்சஹா, பார்த்தன் அர்ஜுனன் தான் கண்ணுக்குட்டியாக இருக்கானாம். சரி, இப்படிப்பட்ட ஒரு கறக்கிறான இந்த பால் அது என்ன தெரியுமா? அது ஒன்றும் இல்லை, கீதா அமிர்தம். கீதைன்னு சொல்லக்கூடியது அமிர்தம், அது மகத்து. இந்த துக்தம் கீதாமிர்தம் மகத்து. இந்த கறக்கப்பட்ட பால் இருக்க, அர்ஜுனனை கண்ணுக்குட்டியாக வைத்து கறக்கப்பட்ட அந்த கீதைங்கக்கூடிய அந்த அமிர்தமான பால் இருக்க, அது ரொம்ப வசத்தியானதான். இதை யார் அனுபவிக்கிறா தெரியுமோ? சுதீர் போக்தா. இதை அருந்துபவர்கள், இதை அனுபவிக்கிறவர்கள்லாம் யாருன்னா பேரறிஞர்கள், புத்திசாலிகள், மகான்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட உபனிஷத்துகளிலிருந்து கறக்கப்பட்ட அமிர்தம் தான் பகவத்கீதைன்னு சொல்றாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சாரமும் பகவத்கீதையாக இருக்கு. அந்த பகவத்கீதையை படித்தாலே எல்லா உபனிஷத்தையும் படித்த மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போது நாம்ளே உபனிஷத் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, கீதை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நமக்கு அதை கேட்கும்போது எல்லாமே இந்தந்த உபனிஷத்தில் இது வந்ததே அது வந்ததேன்னு நமக்கு தெரியும். அதனால தான் குருமுகமாக படிக்கணுன்றது. குருவுடைய அருளோடு நம்ம அந்த பகவத்கீதையும் சரி உபநிஷதங்களையும் படித்தோம்னா நமக்கு எப்படி இதுவும் அதுவும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நமக்கு தெரியும். நம்ம இப்போ அப்பேற்பட்ட உபநிஷத்தில் குரு சிஷ்ய பிரபாவம் எப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ ஒரு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தை படித்து கேட்டவாளுக்கு இந்த கதை ஞாபகத்துக்கு வரும். ஒரு பையன் ஒருத்தன், அவனுக்கு சத்தியகாமன்னு பேர். இந்த சத்தியகாமன் அப்படிங்கிறவனுக்கு அப்பா யாருன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவள் அம்மாவுக்கு என்ன வயசில் ஒரு மகர்ஷியோட ஆசிரமத்தில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்போ யாரோ ஒரு இளம் இவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார், ஒரு முனிவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார். அவரோட இவர் குடும்பம் நடத்தியிருக்கா. அப்போ இந்த பையன் பிறந்திருக்கான். அவர் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ தேச சஞ்சாரத்துக்காக போனவர் திரும்பி வரவே இல்லை. அந்த அம்மா தேடி பார்த்தா கிடைக்கல. சரி விட்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைய வளர்த்துண்டு ஒரு ஆசிரமத்திலேயே அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கா. அந்த அம்மாவுக்கு பேர் ஜாபாலின்னு பேர், ஜப்பலான்னு பேர். ஜப்பலா அப்படிங்கிற அந்த அம்மாவுடைய இந்த குழந்தை ஒரே பையன், அவனுக்கு சத்தியகாமன் பேர் வச்சிருக்கா. இந்த பையனுக்கு ஒரு 8 வயசு ஆயிடுத்து. இந்த பையன் குருகுல வாசம் பண்ண போகணும். குருகுல வாசத்துக்கு போகணும், உபநயனம் பண்ணி தான் அனுப்பணும். உபநயனம் பண்ணோன்னா அப்பா யாருன்னு தெரியாது. அப்பா யாருன்னு தெரியாதானே யார் பண்ணி வைப்பா? ஒருத்தரும் பண்ணி வைக்க மாட்டா. இவன் அம்மாவை கேட்குறான்னா, என்னம்மா பண்ணுறது, நான் எப்போ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துக்கு நான் போகிறது, எனக்கு உபநயனம்லாம் பண்ணி வைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அம்மா சொல்கிறா, நான் என்னப்பா பண்ணுறது, நீ என்ன கோத்திரம்னு எனக்கு தெரியாது. நான் சின்னவளாக இருந்தபோது நான் பலவிதமான பணிவிடைகள்லாம் முனிவர்களுக்கு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் செஞ்சுன்னு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தருக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அவருக்கு நீ பிறந்த, அவரும் எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டார் அவர். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நீ ஒன்று பண்ணு, ஹரித்ருமதர் அப்படின்னு பேர், ஹரித்ருமதர். அவரை கௌதமர்னு சொல்லுவார். நிறைய கௌதமர்கள்லாம் இருந்திருக்கா, நிறைய அகஸ்தியர்லாம் இருக்கான்னு சொல்லலையோ, நிறைய அவ்வியார்லாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த கௌதமர்ன்ற பேர்லேயும் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. அதில் ஒருத்தர் ஹரித்ருமதர்னு பேர். அவர் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ஒரு நல்ல பாடங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய, ஆத்மாத்மா சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மகரிஷி அவர். அவர்கிட்ட நீ
நீ போ, அவர்கிட்ட போய் உண்மையை சொல்லு. இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா சொன்னா, அப்பாவுடைய பேரோ கோத்திரமோ எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. ஏன்னா அந்த காலத்தில் பொம்மநாட்டிகள்லாம் ஒன்றும் இவ்வளோலாம் ரொம்ப விசாரம்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஒருத்தரை கட்டி வச்சா அவனுக்கு பணிவிட பண்ணுறதே பெரிய இதுவாக நினச்சிண்டு, ஜென்மத்தினுடைய சாப்பல்யமாக நினச்சிண்டு அப்படி தான் இருந்துருந்தா. இந்த காலத்து மாதிரிலாம் கிடையாது. சரி, அம்மா சொல்லிட்டா. பையன் என்ன பண்ணா, நேராக கிளம்பி இந்த ஹரித்ரமதர்கிட்ட போயிட்டான். போயிட்டு அப்படின்ட்டு, ஐயனே உம்மகிட்ட வந்து பாடம் கற்றுக்க சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னா. கேட்டா, நீ என்ன கோத்திரம்னர். எனக்கு தெரியாது, எங்கள் அம்மாவே தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டா. என்னுடைய பிறப்பு இப்படித்தான், எனக்கு நீங்கள் உபநயனம் பண்ணி வச்சு எனக்கு நீங்கள் வந்து எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பாடம்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னை இனிஷியேட் பண்ணணும்னா. அவர் பார்த்தார், இந்த பையன் இவ்வளோ ஷூட்டிப்பாக இருக்கான், பிரைட்டாக இருக்கான். உடனே சொன்னார்ப்பா, நீ கண்டிப்பாக பிராமணனை தான் இருப்ப. ஏன்னா பிராமணன் பொய் சொல்ல மாட்டான், பொய் சொல்லக்கூடாது. அதனால் நீயும் சொல்கிறத நான் நம்புகிறேன். எவ்வளோ உண்மையாக வந்து நீ எல்லாம் உன்னுடைய கதையை சொன்னதுனால நான் உன்னை ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு உனக்கு நான் பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி அவனுக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வைக்கிறார். பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வச்சு அவனை பிரம்மச்சாரியாக அவனை ஆக்கி அவனுக்கு வீட்டோட வச்சுக்கிறார். ஆனால் அவனுக்கு ஒன்றுமே சொல்லித்தரல, எதுவுமே சொல்லித்தரல. ஏதோ உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும்னா பண்ணி வச்சாச்சு, அப்படிதான். பாடம்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார், இவனை கூப்பிட்டாருங்க. ஏ சத்தியகாமா, இங்கே வா, நீ ஒரு சின்ன வேலை பண்ணு. உங்ககிட்ட ஒரு 400 பசுமாடு தரேன். இந்த 400 பசுமாட்டையும் அழிச்சின்னு போறேன், கூட்டின்னு போய் நீ காட்டுக்கு போய் நீ இந்த 400ம் 1000 மாறு வரைக்கும் நீ அங்கே இருக்கணும். இந்த 1000 மாடுகள் ஆன அப்புறம் நீ திரும்பி வா. சரின்னு அனுப்பிச்சு. அவன் என்ன பண்ணான்னா, குரு பேச்சை தட்டாத, குருனுடைய வார்த்தை சொல்லிட்டாருன்னா அது மீறப்படாது. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு 400 மாட்டை ஓட்டின்னு காட்டுக்கு போயிட்டான். காட்டுக்கு போனோம், ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக மாட்டை மேய்ச்சி மாட்டை நன்னா பார்த்துண்டு அங்கேயே இருந்துட்டு அவன் பாட்டு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கான். 1000 மாடு ஆயிடுத்து. அதுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா, அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் வந்தாலாம். வந்து 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 எல்லாரும் ஒருத்தொருத்தரும் உபதேசம் பண்ணிட்டு போனாலாம். எப்படி உபதேசம் பண்ணான்னா, ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். வந்து சூரியனே வந்து ஒரு ஹம்ச ரூபத்தில் வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு போகிறாராம். அப்புறம் வந்து ஒரு ரிஷபம் வந்து அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணித்தான். இப்படி வந்து அக்னி, சூரியன், சந்திரன், மின்னல், இதெல்லாம் ஒன்று எல்லாம் வந்து இவனுக்கு அப்பப்போ நிறைய விஷயங்கள்லாம் பிரம்ம தத்துவங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போச்சான். இவன் அதெல்லாம் கேட்டுட்டான். ஒன்று ஏதோ சொன்னா அவெல்லாம் வந்து சொல்கிறா கேட்போமே, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டான். பெரிய தேஜஸ்வி ஆகிட்டான். ஒரு நாளைக்கு 1000 மாட்டோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான். வீட்டுக்கு வந்து, குருவே நீங்கள் சொன்ன பிரகாரம் 400 மாடும் 1000 மாடும் ஆயிடுத்து, இந்தாங்க வச்சுங்க. நான் குரு கூப்பிட்டார். அடே அம்பி, எப்படி அது இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்க? உன்னை பார்த்தாலும் விட தேஜஸ்வியா நீ தெரியுறது, பிரம்மத்தை அறிந்தவன் போல தெரியுறதுடா. உனக்கு யாருடா வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்ணா? உனக்கு வேறு யாராவது குரு இருக்காடா? காட்டில் போய் வேறு யாரையா குரு பிடிச்சுன்ட்டியா நீ? நான் ஒன்றும் சொல்லித்தரல அப்படிங்கிறதுக்காக நீ வேற ஒரு குருகிட்ட போய் எல்லாத்தையும் கற்றுன்ட்டியா? எப்படி உனக்கு இவ்வளோ பிரகாசமான சைத்தன்யம் உனக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டான். அவன் சொன்னான், குருவே, நம்ம வந்து தத்தாத்திரேயர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பார்க்குறதெல்லாம் குரு தான். ஆனால் நான் யாரையும் குருவாக ஏற்றுக்கலை. எப்போ உம்மக்கிட்ட கௌதம ரிஷியான உம்மக்கிட்ட நான் வந்துட்டேனோ, உம்மை தவிர வேற ஒரு குருவை நான் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டேன். யாரோ வந்தால் எதோ சொன்னால் நான் எல்லாத்தையும் அப்படி காதில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நீர் எனக்கு எது உச்சித்தமோ, எனக்கு எது தேவையோ அதை நீர் எனக்கு உபதேசம் பண்ணும், அது எனக்கு போரும்னா. இதில் ரொம்ப வேடிக்கை என்ன தெரியுமோ, அத்தனையாகவும் வந்ததுமே இந்த குரு தான். இந்த குரு தான் அந்த மாதிரி ரூபத்தில் போய் அவள்லாம் எதை நினச்சிருந்தாலும் எடுத்துக்க விடுமே. அவளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை வச்சுட்டு அவள் என்ன ரூபம் வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும். இவனை காட்டில் போய் இவனை ரட்சித்தவரும் அவர் தான். இவனுக்கு வேண்டிய தேவைகளெல்லாம் கவனிச்சுன்றவரும் அந்த குரு தான். அந்த குரு தான் அப்பப்போ அவனுக்கு பல உபதேசங்களையும் பண்ணிட்டு வந்தவரும் அவர் தான். அப்போ தான் வந்து அவர் சொன்னார், இதெல்லாம் பண்ணினது நான் தான்ப்பா. உனக்கு எல்லா ஞானமும் அப்போவே கைகூடி வந்துடுத்து. இப்போ நீ பெரிய இதுவாகிட்டே, உனக்கு நான் வந்து ஜாபாலின்னு பேர் வைக்கிறேன். ஜபாலாவோட பிள்ளையான ஜாபாலி. இனிமே வந்து உன்னுடைய பெயரிலேயே ஒரு கோத்திரம் உருவாயிடும். ஜாபாலி கோத்திரம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். அந்த ஜாபாலி தான் பிற்காலத்தில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். தசரத மகா சக்கரவர்த்தியுடைய அரண்மனையில் அவருடைய மந்திரிகளில் ஒருத்தராக இருந்தார்னு கூட சொல்லுவாள்.
ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு நாஸ்திகவாதம்லாம் பண்ணார்னு கூட சொல்லுவார். கடவுள் கிடையாது, ராமன் சுவாமியெல்லாம் கிடையாது, சாதாரண மனுஷன்தான், ராமனை யாரும் கொண்டாட வேண்டாம், ராமன் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கான், அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் கூட ஒரு தடவை அவனோட சண்டை போட்டிருக்கான் அப்படின்னு கூட நமக்கு தெரியும். எப்படி உன்னால ராவணன்லாம் கொல்ல முடியாது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்ற போது ராமன் ஒன்றும் சத்தியசீலன் கிடையாது, தர்மிஷ்டன் கிடையாது, புறமுக காட்டாதவன் கிடையாது, அப்படி இப்படின்லாம் கொஞ்சம் பேசியிருக்காருன்னு. ஆனால் கடைசியில் ராமர் ராவண வதம் பண்ணப்புறம் அதே ஜாபாலி லக்ஷ்மணன்ட்டே திருப்பி சொல்கிறார்ப்பா, நான் ஒன்றும் நாஸ்திகனும் கிடையாது, உங்கள் அண்ணாக்கு நான் எதிரியும் கிடையாது. ஏன்னா ராவணன் வரம் வாங்கியிருக்கான். என்ன வரம் வாங்கியிருக்கான்? மனுஷாலையும் குரங்காலையும் தவிர வேறு யாராலையும் சாப்பிடாதுன்னு. அதனால தான் ராமர் மனுஷனை அவதாரம் பண்ணிருக்கான்றது எனக்கு நன்னா தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது ராவணனுக்கு இவர் இதுதான் மகாவிஷ்ணு தான் வந்திருக்காருங்கிறது புரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால், ஏற்கனவே 2 அக்கேஷனில் ராமர் ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததுலேருந்தும் சமுத்திரத்தை வத்த வச்சிருவேன்னு சொல்லி மிரட்டிய சமுத்திரராஜனை வரவழைச்சதுலேருந்தும் தான் பரமாத்மான்றதை காமிச்சிருக்கார் இல்லையா. அதனால் சபரி மோட்சம் கொடுத்ததெல்லாம் பார்க்கச்ச, அதனால் அவனுக்கு இவர் பரமாத்மான்னு தெரியப்படாதுன்றதுக்கு தாண்டாப்பா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதனால் நிச்சயமாக உங்கள் அண்ணா பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாந்தப்படுத்துகிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ஜாபாலி முனிவர் பின்னாடி பெரிய ஜாபாலி ரிஷி ஆயிடுறார். அவர் பேரில் ஒரு கோத்திரம் கூட வந்துடுதுங்கிறார். இந்த ஜாபாலி முனிவருக்கும் ஒரு சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். என்ன பண்ணியிருக்காருங்கிறதும் வேறு சில கதைகளையும் நம்ம உபனிஷத்துலேருந்து இனி தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரங்களில் நம்ம மேலும் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். திருப்பாதிரி புலியூரில் இருக்கிறதே தான் திருவாரூர் தேர் திருப்பணிக்கு பெரியவா ஆரம்பித்து வச்சு அது முடிஞ்சு ரதோத்சவம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து பெரியவா 1926ஆம் வருஷம் புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணினா. பாண்டிச்சேரி விஜயம் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு முக்கியமான ஒன்று. அதுக்கு முன்னால 1906ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவான்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 66வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 1906ஆம் வருஷம் புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1927 பெரியவா புதுச்சேரிக்கு முதல்ல விஜயம் பண்றா. இந்த புதுச்சேரி வரத்தே இந்த புதுச்சேரி ஸ்டேட்ல ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு விசேஷ மரியாதைகள்லாம் உண்டு. அந்த பிரெஞ்சு அரசாங்கமே அப்படி நியமனம் பண்ணி வச்சிருந்தது. அந்த அரசாங்கத்தின் சார்பில் அவா செலவில் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் விஜயம் பண்றான்னா இந்த புதுச்சேரி ஸ்டேட் முழுக்கலும் தோரணங்கள்லாம் கட்டி வீதியெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி பெரிய வரவேற்பு வளைவெல்லாம் வச்சு ஆர்ச்செல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்றது. அதே மாதிரி எல்லையிலேயே பீரங்கிகள்லாம் முழங்க, பேண்டு வாத்தியங்கள்லாம் முழங்க, போலீஸ் அணிவகுப்போட பிரெஞ்சு கவர்னர் அவர் மனைவியோட குடும்பத்தோட மற்றும் அந்த முனிசிபல் சேர்மன், அந்த முனிசிபல் மேயர் முதலான அரசாங்க உயர் அதிகாரிகள் எல்லாரும் பூர்ண கும்பத்தோட வரவேற்றுன்னு பெரியவாளை அந்த காமகோடி பீடாதிபதிகளை அழிச்சுன்னு போனோம் அப்படிங்கிறது பிரெஞ்சு அரசாங்கம் நியமிச்சது. அப்படிதான் பெரியவாளுக்கு இந்த வரவேற்பெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அரசாங்க வரவேற்போட மரியாதைகளோட பெரியவா புதுச்சேரியில விஜயம் பண்ணினா. வேதஸ்ரேணி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் சொல்றா. வேதம் இருந்த இடமா இருக்கு வேதச்சேரி. இங்க மெட்ராஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேதஸ்ரேணி, வேளச்சேரி அப்படிங்கிறா. அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு. வேதத்தோட காடாவே இருந்திருக்கு. வேதம் நிறைஞ்ச பூமியா இருக்கு. அதனால்தான் பலருக்கு பாரதியும் பாடின வேதம் செழித்த தமிழ்நாடு அப்படின்லாம் சொல்லி பாடியிருக்காரு. அப்படி அந்த புதுச்சேரிக்கு விஜயம் பண்ணினா பெரியவா. அந்த புதுச்சேரி யாத்திரைகள்லாம் முடிச்சுண்டு தென்னார்காடு ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பன்ருட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. விழுப்புரத்துக்கும் பன்ருட்டிக்கும் நடுப்புற இருக்கு வடவாம்பலம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். சின்ன கிராமம். இந்த வடவாம்பலத்துக்கும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு அப்படின்னா, காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 58வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது அவளோட திருநாமம்.
அந்த 58வது பீடாதிபதிகள் ஆத்மபோதேந்திரள் சித்தியான ஸ்தலம் இந்த வடவாம்பலம்ங்கிற ஸ்தலம். இந்த ஆத்மபோதேந்திரள் யாரு அப்படின்னா, இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் நாம சங்கீர்த்தன சித்தாந்தம் தெரிஞ்சவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். உலக பிரசித்தமான பகவன் நாம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஒரு மகான். இவரோட அதிஷ்டானம் தஞ்சாவூர் ஜில்லால கோவிந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு. இவர் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 59வது பீடாதிபதிகள். இந்த 59வது பீடாதிபதிகளான நாம சித்தாந்தம் பண்ணின பகவன் நாம போதேந்திராளோட குருநாதர் இந்த ஆத்ம போதேந்திராள். போதேந்திராவோட பெருமை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து அவரோட குருவா இருக்கிறவர் அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட மகானா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துக்கலாம். போதேந்திராள் சரித்திரத்துல பார்த்தேன்னா, காசியில இருந்த இந்த ஆத்மபோதேந்திர காசியிலேயே இருந்தா. ஸ்ரீருத்ரத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கா. பெரிய மகா தபஸ்வி. அவ சிருஷ்டி பண்ணினான்னு சொல்லணும். போதேந்திரால சிருஷ்டி பண்ண அவ அப்பா அம்மா அந்த ஆச்சாரியர்கள்ட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. இந்த குருவோட பிரசாதத்தினால, குரு அனுகிரகத்தினால்தான் போதேந்திராள் பிறந்ததே. பிறந்து அதுக்கப்புறம் மடத்திலேயே இந்த ஆச்சாரியர்கள்ட்டே வளர்ந்து எல்லாம் பண்ணினவர். அந்த குழந்தையான அவரை கூப்பிட்டு காசியில போதேந்திராளுக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து மந்திரோபதேசம் எல்லாம் பண்ணி நீ தெற்க போ, உனக்கு வேற வேலை காத்துன்னு இருக்கு, கலியில எல்லாரையும் கரையேற்றுறதுக்கு முக்கியமான நாம சித்தாந்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ஆக்ஞை பண்ணி, அவரோட ஆக்ஞை பேர்ல தான் போதேந்திராள் பின்னால தென் திசைக்கு வந்து நாம சித்தாந்தம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னு இந்த சரித்திரம் எல்லாம் போறது. இது எத்தனைக்கும் காரணமா இருந்தவர் இத்தனை நாம சித்தாந்தத்துக்கெல்லாம் குரு ஸ்ரீமத் போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள். அப்படின்னா இந்த நாம சித்தாந்தத்துக்கெல்லாம் குருவான போதேந்திராளோட குரு, அதாவது நாம சித்தாந்தத்துக்கு பரமகுரு ஸ்ரீமத் ஆத்ம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், மகா தபஸ்வி. அவர் சித்தியான ஸ்தலம். காசியிலேருந்து ராமேஸ்வர யாத்திரை வரத்தி இந்த வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துல தான் அவ சித்தியானதா சரித்திரம் சொல்றதும் அடுத்து வரலாறு. இவா கிட்டத்தட்ட 300 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து சித்தியாகி. அவ சித்தியான காலத்துல அந்த சன்னியாசியை ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில வச்சு மேல பிருந்தாவனமோ அதிஷ்டானமோ ஏதோ வச்சு எல்லாம் பண்ணிருப்பா. அது சம்பிரதாயப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பா. ஆனா காலப்போக்குல சில மாறுதல்கள்னால இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட அதிஷ்டானம் எதுன்னு தெரியாத போயிடுத்து. காரணம், பக்கத்துல தென்பண்ணையாறு, தட்சிண பினாக்கினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணையாறு கரையில இருக்குது. கால வெள்ளத்துல ஏதானும் பெயர்க்கலாம். தென்பண்ணையெல்லாம் அப்பப்போ வெள்ளப்பெருக்கு இருக்கு வந்துனாக்க ஏதானும் அடிச்சுன்னு போயிருக்கலாம். எப்படி போச்சோ தெரியல, அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதி இருந்த இடம் தெரியாத போயிடுத்து. இப்ப 1927ஆம் வருஷம் இந்த வடவாம்பலத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவா ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, காலங்கார்த்தால தண்டத்தை தூக்கிட்டு இப்படி கிளம்பினா. அந்த ஊரு எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்தா, ஜனங்கள்லாம் கேட்டு பார்த்தா, இந்த சன்னியாசி ஒருத்தரோட இருந்த இடத்துக்கு அது சமாதி அதிஷ்டானம் இருந்தாப்புல ஏதாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டு பார்த்தா ஒத்திருக்கும் அதை சொல்ல தெரியல. இதை எப்படியானும் திருப்பி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து வழி காமிக்கிறதுன்னு பெரியவா சங்கல்பமோ என்னமோ தெரியல. ஒரு நாளைக்கு கார்த்தால தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பின பெரியவா அந்த ஊர்ல உள்ள வயல் வரப்பு தோப்பு துறவை எல்லாத்திலையும் சுத்தின்றே வந்தா. ஊர் ஜனங்கள்லாமே எல்லாரும் வந்திருக்கா, வித்வான்கள்லாம் வரா, ஊர் ஜனங்கள்லாம் வரா, எல்லாரும் வரா. எல்லாத்தையும் கிட்ட இந்த இடத்துல இருக்க சான்ஸ் இருக்கும், அந்த இடத்துல இருக்கலாமா, இந்த இடத்துல இப்படின்னு பார்த்துன்னு வந்தா எல்லாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அப்படியே சுத்தின்றே வரத்தே ஒரு வாழைத்தோப்பு. இந்த வாழைத்தோப்புல வந்தா பெரியவா. வந்த பெரியவா அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இடம், அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை பார்த்தோன்னே என்னமுன்னா, பக்கத்துல இருக்க வெள்ளம் பத்து இந்த இடமா இருக்குமோ அப்படின்னா, அவன் இந்த இடமா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா ஒரு சன்னியாசியோட சமாதி இருக்கிற இடத்துல திருப்பி ஒரு வயல் வழியா வரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதா தெரியல. அதோட இல்ல, நாங்க பக்கத்துல ஒரு பெரிய கிணறு தோண்டினோம் பாசனத்துக்காக. பெரிய பாசனத்துக்குன்னா எத்தனை பெரிய கிணறு தோணுவா, இன்னமும் இருக்கு அந்த கிணறு. அப்படி தோண்டினோம். அப்படி தோண்டி பார்க்கறதே எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல, ஒரு மனுஷாலோட அஸ்தி இருக்கிறாப்புல சமாதி இருக்கிறாப்புல தெரியல அப்படின்லாம் சொன்னாவா. இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அவா சந்தேகத்தை சொன்னா. பெரியவா கொஞ்ச நேரம் பேசாத இருந்துட்டு என்ன பண்ணா, குமாரமங்கலம் சாம்பமூர்த்தி சஷில் அப்படின்னு ஒரு கைங்கரியம் என்ற ஒரு மடத்துல அவரை கூப்பிட்டா. நீ மம்மட்டியை வாங்கி இந்த இடத்த தோண்டி பாரு அப்படின்னு கையால ஒரு இடத்த காமிச்சா. இந்த வாழைத்தோப்புல நடுப்புற ஒரு இடத்த வயல்வெளியில. உடனே அவர் மண்மட்டியை வாங்கிட்டு வந்தார், வெட்ட ஆரம்பிச்சார்.
எல்லாரும் சுத்தி வர ஜனங்கள்லாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்படி கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. அவர் தோண்ட ஆரம்பிச்சார். தோண்டினா 1 அடி 2 அடி 3 அடி 5 அடி 10 அடி 15 அடி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆழம் போனோன்னு திடீர்னு ஒரு ஆச்சரியம் நடந்தது. என்னன்னா, அந்த தோண்டி இந்த மண்வெட்டியை வச்சு தோண்டி தோண்டி மண்ணை போட்டு இருக்கார் இல்லையா, அந்த குமாரமங்கல சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணினா, நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, சதாசிவம் 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 அப்படின்னர். மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். அப்போ ஒரு மம்மட்டியை வச்சு இப்படி தோன்றதுக்கு பூமியில தட்டுவாளுல தட்டுறது டங்குன்னு சத்தம் கேட்டுது. பார்த்தாக்க அந்த சமயத்துலதான் இவர் இது மாதிரி நிறுத்து நிறுத்து தோண்டாத சதாசிவம் சதாசிவம் சொல்லிட்டு மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். பார்த்தா வெள்ள வெளுக்க மல்ல கபால ஹஸ்தி தெரிய ஆரம்பிச்சது, மண்டையோடு தெரிய ஆரம்பிச்சது. இது தெரிய ஆரம்பிச்சதோ இல்லையோ, இந்த சாம்புமூர்த்தி சாஸ்திரிகளும் மூர்ச்சையா விழுந்தோன்னு என்ன பண்ணா பெரியவா, இந்த இடம்தான் அடையாளம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா மற்றபடி எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இவா பூஜைக்கு போயிட்டா, ஸ்நானத்துக்கு பூஜைக்கு போயிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். நாம என்னமோ உழுது பயிரிட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணியிருக்கோம், கிணறு வெட்டுறதுக்கு தோண்டிருக்கோம், என்னெல்லாமோ பண்ணி நமக்கு தெரியல. ஆனா பெரியவா என்னமோ அப்படியே அங்கங்க சுத்தராப்புல வந்து நேர ஒரு இடத்த காமிச்சு தோண்டி பாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க தெரியறது. அதுக்கு உண்டான காரணம் பின்னால தெரிஞ்சு கொடுத்து தோண்டின அப்புறம் அந்த இடத்த அடையாளம் வச்சுட்டா. வளவனூர்னு பக்கத்துல இருக்கு, அதுல வளவனூர் ராமசுவாமியர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பரம பக்தர். அவர்கிட்ட சொல்லி பெரியவா இந்த இடத்த மடத்துக்கு வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வளவனூர் ராமசுவாமியர் முயற்சியினால அந்த இடம்லாம் மடத்துக்கு வாங்க கொடுக்கப்பட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இதுதான் அந்த ஆச்சாரியாளோட சமாதி இருந்த இடம் அப்படின்னு பெரியவா தீர்மானம் பண்ணி சொல்ல, அந்த இடத்துல அடையாளம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க பிருந்தாவனமா நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டு 1927ஆம் வருஷம் ஜனவரி மாசம் 17ஆம் தேதி புனர்வசு நட்சத்திரத்துல அங்க இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதியை திருப்பி புனர்பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இன்னைக்கும் அப்படி பெரியவா 1927ஆம் வருஷம் புனர்பிரதிஷ்டை பண்ணின அந்த சமாதியில தான் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணி அவளோட அனுகிரகத்தை அடையறாப்புல இருக்கு. அந்த மகானோட இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட பிரபாவமே ரொம்ப பிரபலமா இருக்கும். காஞ்சிகாம கோடி பீடாதிபதிகள் ஒவ்வொருத்தரோட பெருமையும் ஒவ்வொரு மகான்களும் எல்லாரும் யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆராதிச்சுருக்கிற யோகீஸ்வரா இல்லையா. அதனால மகா தபஸ்விகள் பழுத்த பழம் ஒத்தரை பார்க்க ஒத்தர் உயர்ந்த ஒரு பெருமையோட தபஸோட புகழோட தான் இருந்திருக்கு அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெருமை, உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம். அப்படிதான் இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதியும் இருந்துருக்கு. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் போறவா வரவாள்லாம் இல்லைன்னா அவ்வளவு பெருமை சொல்றா, இந்த மகானாலே இப்படி நடந்தது, இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணி போனோம், அது நடந்தது பரம்ப பாவர ஜனங்கள்லேருந்து அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தியோட இருக்கா. வயலுக்கு போறவாள்லாம் கால வேளையில வேலைக்கு போறவா அந்த சமாதிக்கு முன்னால ஒரு கற்பூரத்தை வச்சு ஏத்திட்டு ஒரு விபூதி குங்குமத்தை விட்டு அங்க பிரசாதம் வச்சிருக்கிட்டு ஒரு பிரதட்சணை வழியில பண்ணிட்டு அப்படியே தான் போறா. அப்படி எல்லாம் ஒரு பக்தி வராப்புல இருக்கு. நம்ம தேசம் இன்னமும் அப்படிதான் பக்தி ஸ்ரத்தையோட தான் இருக்கு. நல்லவாழ நிரம்பின லோகமா தான் இருக்கு, நாடாதான் இருக்கு. அப்படி அந்த இடத்துல 27ஆம் வருஷம் பெரியவா அந்த ஆத்மபோதேந்திரோட சமாதி ஸ்தலத்தை 27ஆம் வருஷம் கண்டுபிடிச்சு புனப்பிரஷ்ட பண்ணினா. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ பெரியவா ஒரு இடத்த தோண்ட சொன்னா ஒருத்தர் தோண்டினா அதுல ஏதோ ஒரு மண்டையோடு மாதிரி தென்பட்டுது, அதுக்கப்புறம் பெரியவா தோண்டாதுன்னுட்டா இதுவே போறோம்னா அடையாளம் வச்சுன்னு வச்சிருக்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் ஒரு பிரமாணமா வச்சுன்னு நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, இதுக்கு மேல பிரமாணம், இது சத்தியம் அந்த இடம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னா, இந்த குமாரமங்கலம் சாம்புமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் மூர்ச்சியா விழுந்தாரோ இல்லையோ தோண்டின்னு இருக்கிறது. அப்ப என்ன சொல்லிட்டு விழுந்தார்? நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, சதாசிவம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்தாரோ இல்லையோ, அவர் மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் மூர்ச்சை தெளிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு பெரியவா எல்லாரும் விசாரிக்கிறார். நீ தோண்டிண்டே இருந்தவன் திடீர்னு அந்த இடம் வந்தோடனே ஏன் என்னமோ கத்திண்டு விழுந்தையே, ஏனால மூர்ச்சையா விழுந்த அப்படின்னா, அப்ப சாம்புமூர்த்திகள் சொன்னதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். இவர் பெரியவா சொன்னான்னு தோண்ட ஆரம்பிச்சாராம். அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிச்சோன்னா 1/2 அடி 1 அடி 2 அடி 3 அடின்னு இப்படி போக ஆரம்பிச்சோன்னு அந்த பள்ளத்திலேருந்து ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி ஒரு சன்னியாசி உருவம் தெரிஞ்சுதான். இவர் மம்முட்டியால தோண்டின்னு தான் இருக்காரு. தோன்றதே என்னன்னா பார்த்தாக்கா அதுல இருந்து ஆவிர் பவிக்கிறாப்புல ஒரு குழந்தை உருவமா ஒரு சன்னியாச உருவம் தெரியுது. இவர் பள்ளம் ஜாஸ்தி ஆக தோண்ட தோண்ட என்னன்னா அந்த உருவமும் பெருசாயிண்டே வருது. குழந்தையா தெரிஞ்சது உடனே இப்படியாச்சு 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 பெருசா தோன்றது. அந்த கபாலத்துக்கிட்ட இவர் போய் மண்வெட்டி பட்டோ அந்த க்ஷணம் என்ன எடுத்தனர், ஆகாசத்துக்கு பூமிக்குமா அந்த சந்நியாச ரூபம்
விஸ்வரூபம் எடுத்தாப்புல நிக்கிறது. பார்த்தா சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சம் காஷாய தண்டத்தோட அப்படியே ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா ஒரு யதிகளோட ஸ்வரூபம் எய்த்தாப்புல இருக்கு. அவர் சதாசிவம் சதாசிவம் சதாசிவம்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு முன்னால நூத்துக்கணக்கான வேத வித்துக்கள்லாம் உட்காந்து உபனிஷத் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறா. இத சீனெல்லாம் இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளுக்கு தரிசனம் தெரியறது. அந்த ஜபம் பண்ணியிருந்தார் சதாசிவம் சதாசிவம்னு சொல்லியிருந்தாரோ இல்லையோ, அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிற எய்தாப்புல உபனிஷத் பாராயணம் பண்ணிக்கிற நிறுத்து 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 சதாசிவம் 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 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதையே தான் இந்த சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளும் நிறுத்து 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 சதாசிவம் சதாசிவம்னு சொல்லிட்டு மூர்ச்சையா விழுந்துட்டார். இப்போ சொன்னார். அதனால அவர் சொல்லியிருந்தார் சதாசிவம் சதாசிவம் நிறுத்து நிறுத்துன்னு எய்தாப்புல இருக்கிறவளை பார்த்து நானும் அதையே சொல்லியிருக்கேன் போல இருக்கு. அதை பார்த்து காதுல வாங்கி நிறுத்தினால நானும் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, பிரக்ஞை இல்லை, நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். பெரியவா காமிச்ச இடத்துல எப்படி விஸ்வரூபம் எடுத்துன்னு ஒரு சன்னியாச ரூபம் தெரியறது, ஒரு மகானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு. ஏதோ 300 வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் இருந்தார், ஒரு பீடாதிபதியா இருந்தார், ஒரு சன்னியாசியா இருந்தார், அவர் சித்தியானர். அவரோட சரீரத்தை தூக்கி ஒரு இடத்துல பூமிக்கு அடியில வச்சு புதைச்சா, மேல ஏதோ பிருந்தாவனம் கட்டினா, ஒரு அதிஷ்டானத்தை வச்சா அப்படின்லாம் நமக்கு தோன்றது. ஆனா இங்க பாருங்க, 300 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அந்த இடத்தை தோண்டி பார்த்தா அந்த இடத்துல ஆகாசத்துக்கு பூமிக்கும் விஸ்வரூபத்தோட அந்த மகானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது. அப்படின்னா மகான்களோட சமாதிக்கெல்லாம் போறதே நாம எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும்ங்கிறது இது நமக்கு உணர்த்துறது. ராமசாமியர் தான் பெரியவா சொல்லி இந்த இடத்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து மடத்துக்கு இன்னைக்கு அது அந்த அதிஷ்டானமா இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த ராமசாமியர் குடும்பத்துல அவ சந்ததி டாக்டர் கோவிந்தன் அப்படின்னு பேரு, மெட்ராஸ்ல பிரபல டாக்டரா இருந்தவர். அவளும் தொடர்ந்து கைங்கரியம் இருந்தா. அவளுக்கு ஒரு ஆசை, அது அந்த வளவனூர் அந்த வடவாம்பலம் கிராமங்கிறது கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள தள்ளி இருக்கு இந்த மெயின் ரோட்ல இருந்து. இது விழுப்புரம்ல இருந்து பன்ருட்டி போற வழியில நடுப்பருக்கு சிறுகள்ளிப்பட்டி அப்படின்னு இந்த பஸ் ஸ்டாப் பேர் சொல்லுவா. அதுல இறங்கி உள்ளுக்குள்ள ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். இன்னைக்கும் சுத்தி வர ஒரே வயல் வரப்பா தான் இருக்கு, தோப்பா தான் இருக்கு. இந்த மெயின் ரோட்ல இருந்தே இந்த உள்ளுக்குள்ள மாதிரி ஒரு மகானோட அதிஷ்டானம் இருக்கு, அதை எல்லாரும் வந்து தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் அடையணும் அப்படின்னு இந்த பக்தாளுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய ஆர்ச்சி வேணா போடலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்டாலும். அப்ப பெரியவா சொன்னா, ஐயோ அவரை ஏண்டா எல்லாத்தையும் காமிச்சு கொடுக்குற, அவர் பாட்டுக்கு ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், இப்படி ஆர்ச்சி கரிச்சு போர்டெல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்க கூட்டம் கூடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பெரியவா சொன்னாலும். அவர் சொன்ன, இல்ல இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே, ஒரு ஏதாவது குறிப்பு சொன்னாதானே எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ணுவா, பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல ஒரு போர்டையோ கொடையோ ஏதோ ஒண்ணு ஆர்ச்சிரிச்சு பார்த்தா தானே இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கார் சுவாமி இருக்கார் போகலாம் அப்படின்னு தோணும். அதுக்காக சொல்லறதுக்கு தானே போடுறது அப்படின்னாலும். அதுக்கு பெரியவா சொன்னாலும், நீ இப்படி எல்லாம் போட்டு அவர் இங்க இருக்காருன்னு எல்லாரையும் ஜனங்களை அங்க அனுப்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாரார கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும்னு அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு தோன்றதோ, யாருக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் இருக்கோ அவளை வரவழிச்சு அவரே கொடுப்பார். மகான்களோட அனுகிரகத்தெல்லாம் ஈஸ்வராங்கத்தை எப்படி அடையணும்னு நம்ம போய் 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 அவளை தொந்தரவு பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியே தீர்றது அப்படின்னா நாம எங்க இருந்தாலும் விடாந்தோடனே நம்மளை கூப்பிட்டு போய் அவ நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவா. அதனால அப்படி வலிய அவ கூப்பிட்டு அனுகிரகம் பண்ணட்டும், எல்லாரும் அப்படி போய் தேடின்னு போய் பார்க்கட்டும். அதனால நம்ம ஒத்தனும் ஒன்றும் சொல்லி கிள்ளி யாரையும் அந்த மகானை பிரபலப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாராருக்கெல்லாம் பிராப்தம் இருக்கோ அவ கிடைக்கும் அவளுக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொன்னா. அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லாத அப்படியே தான் நடந்துட்டு வருது. எதுக்கு சொல்றேன், நமக்கு அதெல்லாம் பிராப்தம் கிடைக்கணும். இதுக்கப்புறமானும் இதை தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறமானும் நம்ம எல்லாம் விழுப்புரத்திலேருந்து பன்ருட்டி போற வழியில போறதே எத்தனையோ பேர் கார்ல எல்லாம் போறோம். இது விழுப்புரத்திலேருந்து கும்போணம் போற வழியில தான் இருக்கு. அப்படி போற வழியில போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஆச்சாரியால ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போகலாம். அப்ப ஏற்பட்ட மகான் அதைத்தான் 1927 வருஷம் பெரியவா கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு கொடுத்தா. இப்படி இல்லாம பல அதிசயங்களை பண்ணிட்டு பெரியவா கடலூர், விருத்தாச்சலம், கள்ளக்குறிச்சி, ஆத்தூர் வழியால சேலத்துக்கு வந்தா. விருத்தாச்சலத்துக்கு பெரியவா வந்தா. விருத்தாச்சலம் பெரிய க்ஷேத்திரம், விருத்தகிரீஸ்வரர் சுவாமி. விருத்தாச்சலம் இந்த வடவாம்பலத்துல ஆத்மபோதேந்திரான்னு சொன்னமே, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, இந்த வடவாம்பலத்துல சித்தியான இந்த ஆத்மபோதேந்திரோட பிறந்த ஊர் விருத்தாச்சலம். விருத்தாச்சலத்துல பிறந்து காஞ்சிகாம கோடி பீடாதிபதிகளை அலங்காரம் பண்ணி அப்புறம் இந்த வடவாம்பலத்துல சித்தியானதா அவளோட சரித்திரம் சொல்றது. விருத்தாச்சலம் முதலான ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா
சேலத்துக்கு போனா அந்த சேலத்துல ஒரு இஸ்லாமிய பக்தர் அவர் பெரியவா மேல இந்த பந்தனம் அப்படின்னு சொல்ல, லிங்க பந்தனம், நாகபந்தனம், மயூர பந்தனம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையா, இத மாதிரில கவிதையெல்லாம் எழுதியிருந்தார். எதுலன்னா சமஸ்கிருதத்துல அவர் பெரிய கவிதையெல்லாம் எழுதினு ஒரு இஸ்லாமிய பக்தர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணின பெரியவா மேலேயே எழுதின கவிதைகள். பெரியவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஒரு இஸ்லாமியரா இருந்துன்னு எப்படி உனக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஒரு கவிதை எழுதுற அளவுக்கு, அதுவும் இந்த பந்தனம் பண்ற கவிதையெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கு பாண்டித்யம் இருக்கே, எப்படி உனக்கு இது பரிச்சயமாச்சு கிடைச்சது அப்படின்னா, அவர் தன்னோட குடும்ப பாரம்பரியத்தை சொன்ன. இல்ல, எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே பெரிய, எங்க தாத்தா அப்பா எல்லாருமே பெரிய சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள், அப்படி பரம்பரையா வந்ததுதான் எனக்கும் இந்த வித்தை அப்படி எல்லாம் சொல்லி பெரியவாளை பார்த்தோன்னு எனக்கு ஈஸ்வரனா தோன்றத வாழ்க்கை கவிதை பாடணும்னு தோணித்து, அதனால எழுதினு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணி அப்படின்னு. பெரியவா ரொம்ப அவரோட ஏகாந்தமா அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து அவரோட அளவலாவின்ட்டு, இதே மாதிரி இன்னும் உங்க பரம்பரையில இதை தொடர்ந்து வராப்புல பண்ணி இந்த வித்தையை விட்டுடாதீங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா அப்படின்னா எப்படிலாம் இருக்கு பாருங்களேன். ஆச்சரியமா, எந்த இடத்துல யாரு என்ன இருக்கும்னே நம்மளால அனுமானிக்க முடியல, யூகிக்க முடியல. பெரியவா யாத்திரையில என்னென்ன இருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன விசேஷம் இருக்குங்கிறத கோவில் குளத்தோட பெருமையெல்லாம் சொல்றது இல்ல, மனுஷாளுக்குள்ளேயே பேர்பட்ட பக்தாள்லாம் இருக்கா, எத்தனை ரத்தனங்கள்லாம் இருக்கு, எவ்வளவு சாதுக்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு தெரியறாப்புலயே பண்ணிட்டு வராப்புல இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்த பெரியவா பவானி நெருஞ்சிப்பேட்டை வழியால மேட்டூருக்கு வந்தா. மேட்டூர்ல பெரியவா தங்கி எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் இந்த நெருஞ்சிப்பேட்டையில இருக்கிறது மலை மேல ஏறி 25 கிலோமீட்டர் மலை மேல ஏறி காவேரி பாயிற அழக பாப்பா. பார்த்தேன்னா தெரியும், ஹோகனைக்கல் அப்படின்னு இருக்கு தர்மபுரி ஜில்லால. அங்கேருந்து பார்த்தா அங்கதான் காவேரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகி வருது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கீழே பாஞ்சு ஓகனைக்கல் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கும். பெரியவா அந்த இடத்துக்குலாம் போய் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஆசை உண்டு. அதுவும் இந்த இயற்கை அழகெல்லாம் ரசிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம். இப்படிதான் இங்கேயும் போய் இந்த காவேரி பாயிற அழகு, அந்த வனப்பு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி வந்து சூலூர் மார்க்கமா கோயம்புத்தூருக்கு வந்தா. 1927 வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் கோயம்புத்தூர் விஜயம். கோயம்புத்தூர்ல சிருங்கேரி மடத்துல தங்கி பெரியவா பூஜை பண்ணியிருந்தா. ஆச்சரியம், கோயம்புத்தூர்ல பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினது சிருங்கேரி மடத்துல. ஏதோ எப்படி அந்த காலத்துல கூட சமீப காலம் வரைக்கும்லாம் கூட எல்லாரும் 2 மடம் வித்தியாசம்லாம் இல்லாத எப்படி ஒத்துமையா இருந்திருக்கா, சிக்ஷா எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கா. முன்னாலேயே பார்த்தோம், குன்னக்குடிங்கிற இடத்துல சிருங்கேரி சுவாமியில சந்திரசேகர பாரதி வியாச பூஜையில இருந்தார். பக்கத்திலேயே பெரியவாளும் வியாச பூஜை பண்ணியிருந்தா. 2 பேரும் ஒருத்தருக்குத்தர் பரஸ்பரம் வர பக்தாட்டெல்லாம் விசாரிச்சிருந்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல பெரியவா விஜயத்துல எங்க தங்கி இருந்தே எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா சிருங்கேரி மடத்துல தான் இருந்திருக்கா. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் நடந்தது. அந்த ஊர்ல பல பிரமுகர்கள் எல்லாம் இருந்தா. மீனாட்சி சுந்தர சஷில் அப்படின்னு பெரிய பரம பக்தர், மடத்துக்கு ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அவர்லாம் எல்லாம் பண்ண பெரியவா கோயம்புத்தூர் விஜயம். அங்கேருந்து முதல்ல பாலக்காட்டுக்கு விஜயம் பண்ண. கேரள விஜயம். கேரள தேசம் பரசுராம கஷேத்திரம் அப்படின்னு, அந்த பரசுராம கஷேத்திரத்தில் பரசுராமரால உற்பத்தி பண்ணப்பட்டது. அதுல ரொம்ப சிறந்த நமது பகவத்பாதாள் அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம். அங்க பெரியவா யாத்திரைய தொடர்றா. அந்த கேரள விஜயத்தை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்து
துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் அருளைப் பெறுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த மூளை என்பு தோல் போர்த்த குப்பாய் அம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. சீ ஆர்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே.
அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடை ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன். இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ அழியன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் யுவாழ்க்கை வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே. புத்தா உந்தன் முகவொளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன். அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. பாரோர் விண்ணோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே. பேராயிரமும் பரவி பேராயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன். ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே. கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் சே மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. செடியாறு ஆக்கை திறம் மரவீசி
சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன் காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச் சுடரே நானோ துணை காணேன் பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவான் பவள திருவாயால் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. அம்மானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.